আপনারা দেখছেন এনএন নিউজ 24। তৃণমূল ভবনে মাননীয় শিক্ষক এবং দমকল এবং তৃণমূল প্রার্থী ব্রাত্য বসু ও নেত্রী সায়নী ঘোষের প্রেস কনফারেন্স। বেছে বেছে বিজেপি পন্থী অবজারভার নিয়োগ বলে অভিযোগ করা হয়। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে যোগ করা নিয়ে এনারা সোচ্চার হন। বাঙালি অস্মিতার চাপেই এখন বিজেপির লোকেদের মুখে জয়মা কালী শোনা যাচ্ছে বলে তারা বলেন। কলকাতা থেকে নির্জন নন্দের রিপোর্ট, এনএন নিউজ 24। বিজেপি যারা বলছে বিজেপি যারা বলছে যে এক মুখে বলছে রাম রাজ্য হবে আর অন্যদিকে বলছে বুলডোজার চলবে আর এনকাउंटर হবে। Isn't it contradictory? ये एक हिसाब से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे राम राज्य हम स्थापित करेंगे और दूसरे साइड में आपके लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनकाउंटर होगा बीजेपी आने के बाद और बुलडोजर चलेगा। कि राम नाम, ये शब्द राम जी का नाम बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ जाता है क्या? आप लोग खुद को यू हैव मेड अ जोकर आउट ऑफ योरसेल्फ। The people of India are laughing at you. You don't want to discuss inflation. You don't want to discuss joblessness. You don't want to discuss poverty. You don't want to discuss important bills. You don't want to talk about LPG shortage. You don't want to talk about your Videsh Niti. You don't want to talk about anything that is important. You just want to do Ram Rahim, Hindu Musliman, India, Pakistan. ये 4-5 वर्ड हटा दीजिए ना बीजेपी के डिक्शनरी से। कोई एक नेता नहीं है जो एक शब्द बोल पाएगा, एक लाइन तक नहीं बोल पाएगा। आप हिंदू हटा दीजिए, मुसलमान हटा दीजिए, आप इंडिया हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, धर्म हटा दीजिए, बांग्लादेशी हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए और फिर बोलिए किसी बीजेपी लीडर को कि आप एक भाषण दीजिए। आप देखिए वो कितनी देर टिकते हैं। সারা কলকাতায় একটা শুট আউট হয়েছে বাগানের দিনে, সেখানে তোমার হচ্ছে তৃণমূল কর্মী মারা গেছে, তাকে পার্টিতে ডেকে কি করার এখন অব্দি সম্পূর্ণ খবর আমার কাছে নেই, বিকজ ইটস মাই কনস্টিটিউয়েন্সি অ্যাজ ওয়েল। आई विल गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द मैटर एंड आई लेट यू। बीजेपी ने जो आर्टिकल के विक्टिम के पेरेंट्स हैं उनका, और हम अपनी आशंका बोल रहे हैं कि बंगाल में शाम दाम दंड भेद सब कुछ तो ट्राई कर रहे हैं हम। कोई एजेंसी बाकी नहीं है, कोई कमीशन बाकी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अभी आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, आपके बेस में काम कर रहा है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि हवा उल्टी तरफ है, आपको समर्थन नहीं मिलने वाला है, तो लास्ट रिसोर्ट क्या बचेगा? आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि हमको 177 सीट मिलेगा। आपको कैसे पता? किसने बताया आपको? आपको किसी ने बताया या आप किसी को बता रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए? 1,25,00,000 नाम उसको काटेंगे आप एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से। किसने बोला था? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, बीजेपी के लीडर ने, मंत्रियों ने बोला था। उस हिसाब से ज्ञानेश कुमार जी काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है। हालांकि अलग बात है कि ममता बनर्जी के रहते हुए वो कर नहीं पा रहे। तो आज अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सबके सामने बोलते, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा नहीं बोल रहे, बोल रहे 177। हाउ कम यू सो कॉन्फिडेंट? फिक्सिंग हो गया है क्या? सेटिंग हो गया है? और जो पहले आपका प्रश्न था, इट इज फॉर यू टू ऑल्सो थिंक कि बंगाल से बंगाल का एसेंस लेके जाना। बंगाल, बिकॉज द बीजेपी क्विंटेसेंशियली हेट्स बंगाल, इट हेट्स बंगालीज। They say that people who speak Bengali are Bangladeshis. Bengalis are tortured in other BJP ruled states. डरपोक हिंदू बोलता है। तो अभी ये सब वो चाह रहे हैं ना कि बंगाल से बंगाल का एसेंस हटा दो, तो क्या बाकी रह जाएगा? না, এখানে আমি এটা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই, সায়নী যেটা বলেছেন সেটা খুব খুব ঠিকই বলেছেন, যে এই যে যারা যে তালিকা প্রার্থী তালিকা পড়েছেন তারা বাংলারই লোক। তাদের নিয়ে আমরা আমরা কোনো রেশিয়াল বা কোনো কমিউনাল কমেন্ট আমরা করছি না। কিন্তু যেটা বলতে চাইছি আমরা সেটা বিজেপিকে নিয়ে, বাঙালিকে নিয়ে যে এই যে একটা অদ্ভুত আমরা বাঙালি গো, আমরাকে ডাকি গো, আমরা স্বামী রামকৃষ্ণকে আমরা স্মরণ করি গো, আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ শ্যামা সঙ্গীত, এই যে মানে যে এই আগে আগে বাংলার ডাকাতেরা যেরকম চিঠি পাঠাতো গেরস্তর বাড়িতে, ওপরে লেখা থাকতো জয় মা কালী। হ্যাঁ, রঘু ডাকাত, বিশু ডাকাত, দেখুন ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে ওপরে লেখা থাকতো জয় মা কালী। সেই চিঠি দিয়ে বাংলার বাড়িতে পাঠাচ্ছে, বাঙালি প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতে পাঠাচ্ছে। তা আমরা সেইটা বিরোধিতা করে বলছি আপনারা বাঙালি বা বাংলাকে যে ঘৃণা করেন সেটাই করুন না। আপনারা ওগুলো ওগুলো আপনার বাঙালিকে বলুন আপনার বাঙালি খারাপ, বাংলা সংস্কৃতি খারাপ, বাংলা ভাষা খারাপ, বেশ লাগছে আপনাদের। আমরা 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 এটা আপনাদের সঙ্গে যায়, কিন্তু হঠাৎ করে যদি বঙ্কিমদা বলতে শুরু করেন এটা তখন আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছে না, এটা বলছি আমরা। তো দেখাক না এখানে কোথাও প্রবেশকারী, ওনারই ওনারই তো মেশিন করলেন এই কোথায় কোথায়, এবং এত কাজ নিয়ে খুঁজে বেড়ালেন।
পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় অনুপ্রবেশকারী আছে, কোথায় কোথায় বাংলাদেশি মুসলমান আছে, কোথায় কোথায় রোহিঙ্গা আছে। তা আতস কাজটা কি ফুটো ছিল? কাছে ধরা পড়লো না? এই যে টানা একটা পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ আপনারা তৈরি করলেন যে বাঙালি মাত্রই বাংলাদেশি, বাঙালি মাত্রই অনুপ্রবেশকারী, এখানে প্রচুর রোহিঙ্গা ঢুকে আছে। তালিকাটা তো আপনাদেরই সংস্থা করেছে ভাই, দেখান না, দেখাতে তো পারছেন না, কিন্তু মুখে এখনো বলে যাচ্ছে। এই রাম এই গতকাল মালদা এবং আজকে এই 4টি কেন্দ্র, এই 5জন আধিকারিককে আমরা এক্সপোজ করলাম। আগামী দিনেও আমাদের এই 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 এক্সপোজার জারি থাকবে, অব্যাহত থাকবে। আমরা পরপর এদের আমরা মানুষের সামনে অন্তত তুলে দেখাবো যে বিজেপি কি করে আমাদের এখানে সমস্ত গণতান্ত্রিক টুল গুলোকে একটার পর একটা হত্যা করছে একটা নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে। তারা বাংলা বা বাঙালি অপরাধ কি, তারা এখনো বিজেপি হয়নি, গৈরিকীকরণ হয়নি। এই যে তাদের ওই যে বলে দ্য ডায়মন্ড অফ দ্য জুয়েল ক্রাউন বেঙ্গল, তাদের দুর্মণি বাংলা, সেটা তারা এখনো দখল করতে পারে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ হ্যাঁ, সে বঙ্গ তারা এখনো দখল বঙ্গটা করতে পারে। হয়নি বলে এখনো রাতে ঘুম এখনো আসছে। রাতে ঘুম আসছে না। বাংলাকেও গেরিলা রঙে ছোপাতে হবে। বাংলা বা বাঙালি এইগুলো দেখছেন। এবং যাদের যাদের পাঠিয়েছেন এই জ্ঞানেশ কুমার থেকে শুরু করে এরা আগামী দিনে এদের দেখবেন প্রমোশন হচ্ছে যদি ভালো কাজ করতে পারে, নানান জায়গায় এদের পোস্টিং হচ্ছে। এসব করে হয়তো এখন লাভ হবে, অনেক উন্নতি হবে, কিন্তু ইতিহাস মনে রাখবে এই যে মাস ইতিহাস ক্ষমা করবে না, দেশের মানুষ ক্ষমা করবে না। এবার আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন, নীশ কুমার যে যখন 39 সালে 1 সেপ্টেম্বর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালু করে জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ড দখল করে, সেখানে প্রথম গিয়ে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। একদম ঠিক তার ওই ফ্যাসিবাদী ওই ওই নাজি ডিক্টেটরশিপের পুরো মানে ডিটো ডুপ্লিকেট সিচুয়েশন এখানে দেখা যাচ্ছে, এই বাংলায় দেখা যাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লড়াই, সুপ্রিম কোর্ট যাওয়া, এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের কাছে বারবার ডেলিগেশন পাঠানো, ইমপিচমেন্ট আনা, 193 জন সাংসদ সই করেছিলেন মনে রাখবেন যখন ইমপিচমেন্ট আনা হয়েছিল। জ্ঞানেশ কুমার এটা পার্সোনালি নিয়েছেন। উনি বাংলার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, ওয়ার। এখানে এমনি যুদ্ধে আমরা দেখতে পাই ট্যাঙ্ক ঢোকে, আগে ক্লাসিক্যাল যুদ্ধে আমরা দেখতাম ট্যাঙ্ক, সাজোয়া বাহিনী এইসব ঢুকতো। এখানে এইসব প্রযুক্তিগত সমস্ত ক্রিমিনালরা যারা সরকারি আমলাতন্ত্রকে দিনের পর দিন গুণ ধরিয়েছে, হইয়ে দিয়েছে, তাদের এখানে অবজার্ভার করে পাঠানো হচ্ছে। এই যে একসঙ্গে ভেবে দেখুন, 11 জন ডিএম কে 11 জন ডিএম এক রাতে বদল করা হয়েছে, 73 জন রিটার্নিং অফিসারকে বদল করা হয়েছে, মুখ্য সচিব বদলে গেছেন, এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার বদলে গেছেন, ডিজিপি বদলে গেছেন, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বদলে গেছেন। সম্পূর্ণ একটা বিজেপি একটা বাইরের একটা নির্বাচন কমিশন বিজেপির একটা প্রশাসনিক কাঠামোকে আমাদের মাথার উপরে নিয়ে বসাচ্ছে। এটা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। দেখুন, টিএন সেশন একটা কথা বলেছিলেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, যে হ্যাঁ নির্বাচন কমিশন ভারতবর্ষের সরকারের একটা অংশ, কিন্তু ইটস নট দ্য উইদিন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। ভারতবর্ষের সরকারের মধ্যে থাকা কোনো সংস্থা নয়, এটা একটা স্বশাসিত সংস্থা। যদি টিএন সেশনে সে আত্মবাণী যদি জ্ঞানেশ কুমার শুনে থাকেন, বুঝে থাকেন, জানেন সবই উনি, উনি একজন দুধে আমলা, উনি পুরোটাই জানেন, কিন্তু বিজেপির চাটুকারিতা করা, তার পূর্বতন বসের যে তার স্থাপকতা করার একটা সীমা আছে। এরা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। আমরা আগের দিন মালদার যিনি অবজারভার, তার কীর্তি কাহিনী আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আজকে বালিগঞ্জ, মধ্যমগ্রাম, গাজল এবং বনগা দক্ষিণ, এই 4টে এলাকার অবজারভার কারা এসছেন, তাদের শুরু আপনাদের সামনে দিলাম। তারা কি কেলেঙ্কারি করেছেন আপনাদের সামনে রাখলাম। যেটা সায়নী বলেছেন, আপনারা কিন্তু এগুলো দেখান প্রার্থীদের। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই প্রার্থীদের এইসব তারা যা প্রচার করছেন দেখানোর দরকার, নিশ্চয়ই দেখাবেন। মিছিল র্যালি থেকে শুরু করে যা যা করছেন, কিন্তু এইগুলো আমার মনে হয় এগুলো যদি আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা যদি এগুলো টানা না ধরেন, তাহলে কিন্তু গণতন্ত্র বলে যে একটা শব্দ এখনো ভারতবর্ষে টিকে আছে, সেটা থাকবে না। এবং প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ে একটি কথাও বলছেন না। একমাত্র সারা পৃথিবীতে একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক যার এক্স হ্যান্ডেল আপনারা দেখবেন কোনো ভিডিও চললে সেটা সারাক্ষণ মিউট করে রাখা হয়। সারা পৃথিবীতে একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক, যদি কখনো কোনো ভিডিও চালানো হয়, তার মানে ভিডিও ক্লিপ, তার সবসময় মিউট রাখা হয়, মিউট। এমনকি যখন ওই আহমেদাবাদে
ফ্লাইটের যে এই অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা ঘটলো, একজন মাত্র বেঁচে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে দেখা করতে যান প্রধানমন্ত্রী, সেই ভিডিওটা মিউট করা। গতকাল রাতে আবার মা কালীর প্রতি অনেক ভক্তি এবং প্রেম দেখা দিয়েছে। শ্যামা সঙ্গীত